السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما اللہ فلیکتب ولیعمل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولیبخس منہ شیئا فإن كان الذي إليه الحق سفيحا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليؤمل الولي بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجلا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى۔ پیارا دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک لین دین لکھ لیا کرو، یعنی جو ہم لین دین کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں یا ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ لکھ لیا کرو۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، تاکہ اس کی ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ قرض کو جس کی مدت مقررہ ہے تو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست لکھنے والی ہے، شک و شبہ سے زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو یا آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ یاد رکھو، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے، گواہ کو بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس لیے کے لیے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت میں پر بخوبی ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مدینے والوں کا ادھار لین دین دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپ توڑ یا وزن مقرر کر لیا کرو، باؤ تاؤ چکا لیا کرو، اور مدت کا فیصلہ کر لیا کرو۔ یعنی کہ تم اگر لین دین کرو تو اس میں مقررہ ٹائم کا فیصلہ کر لیا کرو کہ ہم اتنی دیر کے لیے تم سے قرضہ لے رہے ہیں، اتنی دیر ہمیں ضرورت ہے، اس کے بعد ہم آپ کو پیسے لوٹا دیں گے۔ اگر کسی سے لے رہے ہیں تو اب آپ بتاؤ جی اتنے عرصے بعد ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ اس مقام پر ایک چند احادیث ذکر کرنا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انکار کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک ان کے تمام اولاد نکالی۔ آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، ایک شخص کو خوب تر و تازہ اور نورانی دیکھ کر پوچھا کہ الہی اس کا نام کیا ہے؟ جناب باری نے فرمایا، یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں۔ پوچھا اللہ ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ کہا ہے اللہ اس کی عمر کچھ اور بڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم اپنی عمر میں انہیں کچھ دینا چاہو تو دے دو۔ کہا ہے اللہ میری عمر میں سے 40 سال ادھر دے دیجئے۔ چنانچہ دے دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ اس لین دین کو لکھا گیا اور فرشتوں کو اس گواہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب موت آئی تو کہنے لگے، اللہ میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم نے اپنے لڑکے کو حضرت داؤد کو دے دیے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو لکھا ہوا دکھایا گیا اور فرشتوں کو گواہی گزری۔ دوسری روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال پوری کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
शख्स ने दूसरे शख्स से 1000 दिनार उधार मांगे। उसने कहा गवाह लाओ, जवाब दिया अल्लाह की गवाही काफ़ी है। कहा ज़मानत लाओ, जवाब दिया अल्लाह की ज़मानत काफ़ी है। कहा तो तूने सच कहा, अदायगी की मियाद मुकर्ररा होगी। उसने 1000 दिनार गिन दिए। उसने तरी का सफ़र किया और अपने काम से फारिग हुआ। जब मियाद पूरी होने को आई तो ये समुंदर के करीब आया और कोई जहाज़ या कश्ती मिले तो इसमें बैठ जाऊं और रकम अदा कराऊं, लेकिन कोई जहाज़ ना मिला। जब देखा वक्त पर नहीं पहुंच सका तो उसने लकड़ी ली, उसे बेच कर खोखली कर लिया। उसमें से 1000 दिनार रख दिया और एक पर्चा भी रख दिया, फिर मुंह को बंद कर दिया। अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार तुझे खूब इल्म है कि मैंने फ़लाँ शख्स से 1000 दिनार कर्ज लिया। उसने मुझे ज़मानत तलब की, मैंने तुझे जामिन किया। वो इस पर खुश हो गया। गवाह मांगा, मैंने वो इस पर भी खुश हो गया। अब जब अपना कर्जा अदा कर आऊं लेकिन कोई कश्ती नहीं मिली। अब मैं इस रकम को तुझे सौंपता हूँ और समंदर में डाल दिया, मिल जाए तो जाऊं। यहाँ तो ये हुआ, वहाँ जिस शख्स ने उसे कर्ज दिया था, जब उसने देखा कि वक्त पूरा हुआ तो आज उसे आ जाना चाहिए था, तो वो किनारे आन खड़ा हुआ। वो आएगा और मेरी रकम मुझे दे देगा, ये इसके हाथ भिजवाएगा। मगर जब शाम होने को आई तो कोई कश्ती उसकी तरफ से नहीं आई, तो ये वापस लौटा। किनारे पर एक लकड़ी देखी तो ये समझकर खाली हाथ तो जा ही रहा हूँ, इस लकड़ी को भी ले चलूँ, फाड़ कर सुखा लूँगा, जलाने के काम आएगी। घर पहुँचकर जब ये उसे चीरता है तो खनखनाती बजती हुई शर्फियाँ यानी दिनार निकलते हैं। गिनता है तो पूरी 1000 है। वहीं पर्चा पर नजर पड़ी, उसे भी उठाकर पढ़ लेता है। फिर एक दिन वही शख्स आता है, उसे 1000 दिनार पेश करके कहता है, ये लीजिए आपकी रकम, माफ़ कीजिएगा मैंने हर चंद कोशिश की कि आप वादा खिलाफी ना हो, लेकिन कश्ती ना मिलने की वजह से मजबूर हो गया और देर लगी। आज कश्ती मिली, आपकी रकम लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसने पूछा, क्या मेरी रकम आपने भिजवाई भी है? उसने कहा, मैं कह चुका हूँ, मुझे कश्ती ना मिली थी। उसने कहा, अब आप अपनी रकम लेकर खुश होकर चले जाओ। आपने जो रकम लकड़ी में डाली थी उसे अल्लाह ने मुझ तक पहुंचा दिया और मैंने अपनी रकम वसूल पा ली। सुभान अल्लाह। देश निकले वाले अदल हक के साथ लिखे, किताबत में किसी फरीक पर जुल्म ना करे, इधर उधर कुछ कमी बेशी ना करे, बल्कि लेन देन वाले दोनों मुत्तफिक होकर लिखो, जो लिखवाए वही लिखे। पढ़ा लिखा शख्स मामले को लिखने से इनकार ना करे, जब उसे लिखने को कहा जाए तो वो लिख दे। जिस तरह अल्लाह का ये एहसान उस पर उसने उसे लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, जो लिखना जानते हैं उन पर अल्लाह का एहसान है, इसको मामले को लिख दिया करो। हदीस में ये भी सदका है। और किसी काम करने वाले के हाथ बटा दो, किसी के गिरे पड़े को काम दो। और हदीस में जो इल्म को जान कर उसे छुपाए, क़यामत के दिन उसे आग लगाम पहनाई जाएगी। अल्लाह। मामले जमहूद के नज़दीक इस्तजाब के लिए है, ना कि वाजिब। जैसा कि हदीस में ये साफ साबित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा फरोख्त की और जब कोई गवाह शाहिद ना था, रसूल वसल्लम ने एक अराबी से एक घोड़ा खरीदा और अराबी आपके पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत खाने की तरफ रकम लेने के लिए चला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तू ज़रा जल्द निकल आया, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। लोगों ये मालूम ना था कि ये घोड़ा बिक गया है। उन्होंने कीमत लगानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि जितने दामों में उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेचा था उससे ज़्यादा दाम लग गए। अराबी की नीयत पलटी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देकर कहा, हज़रत या तो घोड़ा इसी वक्त नगद देकर ले लो या मैं और के। ने ये सुनकर रुके और फरमाने लगे, तू तो इसे मेरे हाथ बेच चुका है, फिर ये क्या कह रहा है? उसने कहा, अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं बेचा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गलत कहता है, तेरे दरमियान मामला तय हो चुका है। अब लोग इधर उधर से बीच में बोलने लगे। पालर ने कहा अच्छा तो गवाह लाइए, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेच दिया है। मुसलमानों ने हर चंद की कहा कि ये बदबख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के पैगंबर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से तो हक़ ही निकलता है, लेकिन वो यही कहे चले जाए कि लाओ गवाह पेश। हज़रत खुज़ैमा आ गए और एक अराबी उसे कौल को सुनकर फरमाने लगे, मैं है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ तो फ़रोग़ कर चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कैसे शहादत दे रहा है? हज़रत खुज़ैमा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और सच्चाई की बुनियाद पर ये शहादत दी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से खुज़ैमा की गवाही 2 गवाहों के बराबर है। करीमा और ये इस हदीस में, इन हदीस में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक हमें बताना चाह रहे हैं कि हम जो भी कर्ज लेन देन लिखें तो हमें लिख लेना चाहिए। अगर किसी को वक्त पे जो हमारा टाइम डिसाइड हुआ उस पर हमें लिख लेना चाहिए। और जो पढ़े लिखे हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, उनको भी चाहिए कि वो लिखने में देर ना करें या कोई बहाने ना बनाएं या कि गलत
غلط بیانی نہ کریں، اپنی طرف سے کچھ نہ لکھیں۔ جو میں نے پڑھا آپ نے سنا، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دا کریٹو مسلم۔